हरे कृष्णा हरे कृष्णा। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी। यशोदानंदन ब्रजजन रंजना। यशोदानंदन ब्रजजन रंजना। जमुना तीर बनचारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामो राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव सुंदर श्री राधे। जय ललिता विशाखा जय राधा माधव सुंदर। ललिता विशाखा जय राधा माधव सुंदर। जय पंचतत्व जय गौर निताय। जय जय प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल। ओम ज्ञानातिमिरनन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं
सहगुणा रघुनाथन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सवाधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादं सहगुणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भगवतः सेवा भगवता उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्ण। सबाइके स्वागत। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 18 নম্বর अध्याय नाम महाराज परीक्षित ब्राह्मण बालकेर द्वारा अभिशप्त। श्लोक संख्या 31। एष किं निवृतशेष कारण मिलितशना मृषा समाधिर अहोस्वेत् किं नु स्यात् शत्रा बन्धुभिः एषा किं निवित्र शेषा कारण मिलित शना मृषा समाधिर अहोस्वेत् किं नु स्यात् शत्रा बन्धुभिः एषा किं निवित्र शेषा करोनो मिलितो शना मृषा समाधिर आहोस्वेत् किं नु स्यात् शत्रा बन्धुभिः। हरे कृष्ण। अनुवाद। गृहे प्रत्यावर्तन करते तिनी मने मने भाबते लागलेन
সেই ঋষি কি সত্যি সত্যি তার ইন্দ্রিয় সমূহ একাগ্র করে নিমিলিত নেত্র ধ্যান করছিলেন, নাকি একজন শত্রু বন্ধুকে অভ্যর্থনা না করার জন্য সমাধিমগ্ন হওয়ার ভান করছিলেন? তাৎপর্য: ভগবত ভক্ত মহারাজ পরীক্ষিত তার নিজের কার্যকলাপের অনুমোদন করেননি, এবং তাই তিনি মনে মনে ভাবছিলেন যে সেই ঋষি কি প্রকৃতই ধ্যানমগ্ন ছিলেন, না নিম্ন বর্ণের ক্ষত্রিয় রাজাকে অভ্যর্থনা না করার জন্য ধ্যান করার ভান করছিলেন। সৎ ব্যক্তিদের মনে কখনো সৎ ব্যক্তির মন কখন ভুল করা মাত্রই অনুতপ্ত হয়। রাজা যে তার পূর্বকৃত্যের পাপ কর্মের ফলে এইভাবে আচরণ করছিলেন তা শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর এবং শ্রীল জীব গোস্বামী স্বীকার করেননি। তাকে ভগবদ্ধামে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য ভগবান এই আয়োজন করেছিলেন। তো এখানটায় আমরা দেখতে পাচ্ছি যে পরীক্ষিত মহারাজ তিনি স্বীকার করার পরে প্রচণ্ড তার জল তেষ্টা পেয়েছিল, এবং সেই জল খুঁজে খুঁজে কোথাও তিনি জল খুঁজে পাচ্ছিলেন না। তখন তিনি পাশেই দেখেন একটা আশ্রম, সেই আশ্রমে তিনি ঢুকে পড়েন, এবং সেই আশ্রমে গিয়ে তিনি সেই আশ্রমটা ছিল শ্রমিক ঋষির আশ্রম, এবং সেখানে সেই শ্রমিক ঋষি ধ্যানের আসনে বসে ধ্যান করছিলেন। এবং পরীক্ষিত মহারাজের প্রচণ্ড তেষ্টা পাওয়াতে তিনি তার কাছে যখন সে কোনো রকম জল দেওয়া বা কোনো রকম করছিলেন না, তখন তিনি তার উপরে ক্রোধিত হয়ে, এবং তিনি অনেক জল খুঁজেছেন কিন্তু পাননি, ক্রোধিত হয়ে কী করলেন, পাশে একটি মরা সাপ পড়েছিল, সেই সাপটি সেই ঋষির গলার মধ্যে দিয়ে চলে গেছিলেন। এবং দিয়ে যখন তিনি চলে যাচ্ছেন, যখন ফিরে যাচ্ছেন, তখন তিনি মনে মনে ভাবছেন যে তিনি কি সত্যি সত্যি ধ্যান করছিলেন, নাকি তিনি এখানে আমাকে, কারণ উনি ক্ষত্রিয় ছিলেন এবং ব্রাহ্মণ থেকে নিচু জাত ক্ষত্রিয়, এবং নিচু জাত ক্ষত্রিয়কে যাতে তার কথা না বলতে হয়, তার দেখতে না হয়, সেই জন্য তিনি তাকে অ্যাভয়েড করছিলেন, যে না আমি এর সাথে কথা বলবো না, সেই জন্য এরকম ভাব করেছিলেন যে তিনি ধ্যান করছেন। তো এই কথা ভাবতে ভাবতে তিনি তখন যাচ্ছিলেন। তো এখানে তাৎপর্যে শ্রীল প্রভুপাদ বলছেন যে যারা ভগবত ভক্ত, যারা সৎ ব্যক্তি, তারা কোনো রকম ভুল কাজ, কিছু একটা কাজ যেটা ভুল মনে হয় করছে, তার মধ্যে একটা অনুতাপ আসবে। সেই অনুতাপের মধ্যে সে ভাববে যে আমি এটা কি করলাম, আমি এটা ভুল করলাম, আমার এটা ঠিক করা হয়নি। তো এটা কিন্তু একটা ভক্তের লক্ষণ, যে ভক্ত সে সব সময় কিন্তু জেনারেলি ভুল করে না, সে খুব একটা ভুল করে না, কারণ সে জানে যে এই ভক্তি জীবন, এই ভক্তির মার্গ যে এটা খুব কঠিন, একটি ধারালো একটি তরোয়ালের উপরে, একটা ব্লেডের উপরে হাঁটার মতন, যে একটু যদি আমার ধ্যান এদিক ওদিক হয়ে যায়, কেটে যাবে, মানে আমার ফল ডাউন হয়ে যাবে, যে আমি পড়ে যাবো এই ভক্তিটা ইয়ের থেকে। সেই জন্য সে সব সময় সতর্ক থাকে যে কীভাবে আমার ভক্তিকে বজায় রেখে আমি সব কাজ করব। কিন্তু তার মধ্যে যদি কোনো কিছু ভুল হয়ে যায়, তাহলে সে কিন্তু প্রচণ্ডভাবে সেটাকে ভাবনা চিন্তা করে যে আমি এটা কি করলাম, আমি এটা ভুল করলাম নাকি, এটা আমার ঠিক হয়নি, এটা আমার ঠিক করা উচিত হয়নি, ইত্যাদি ইত্যাদি এইরকম করছে। তো সেটাই পরীক্ষিত মহারাজ সেই ভাবছে, সেই একটা অনুতাপ হচ্ছে যে আমি কি সত্যি সত্যি সেই ভুল করলাম কি না। তো এখানে শ্রীল প্রভুপাদ বলছেন যে ভক্তরা কখনো এরকম ভুল করে না, কিন্তু একটি ভুল করলেও তার মধ্যে একটি ভাব, একটি অনুতাপ চলে আসে। তো তারপর এখানটায় এরপরে বলছেন যে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের মতে ভগবানের ইচ্ছা, মানে দুজন আচার্যর কথা এখানে শ্রীল প্রভুপাদ বলছেন, এক হচ্ছে বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর আর একজন হচ্ছে জীব গোস্বামী। তো তারা বলছেন যে পরীক্ষিত মহারাজ এরকম ভুল করতে পারেন না। এটা করার পিছনে একটি কারণ আছে। কারণটা কি? কারণটা হচ্ছে যে পরীক্ষিত মহারাজের
এই এই যে এইভাবে এই ভুল কাজটি করলো, বা একজন ঋষি সে যখন ধ্যান করছে তার গলায় একটি মালা পরিয়ে দিল, এবং এটি করার কারণ হচ্ছে যে ভগবান চাইছেন যে পরীক্ষিত মহারাজের মাধ্যম দিয়ে এই জগতে এই আপনার গ্রন্থ অবতার রূপে আসার। তো এই গ্রন্থ অবতার রূপে যদি আসতে হয় ভগবানকে, তো ভগবানকে অনেক রকম জিনিস করতে হবে। তো কী কী উপায় করেছিল ভগবান? ভগবান করেছিল যে গ্রন্থ অবতার রূপে আসার জন্য পরীক্ষিত মহারাজকে তিনি চুজ করেছিলেন যে ইনি হচ্ছে সঠিক ব্যক্তি, এনারকে দ্বারাই আমি আসতে পারবো। তো তখন তিনি এইভাবে তার মনে একটি ভ্রান্তি এনে দিয়েছিল ভগবান, যাতে সে তা এই মরা সাপটি সেই ঋষির মধ্যে দিয়ে দেয়, গলায় দিয়ে দেয়, এবং ঋষিপুত্র এসে যেন তাকে অভিশাপ দেয়, এবং অভিশাপের মাধ্যমে তিনি সব কিছু ত্যাগ করে কার কাছে আসবেন? তিনি এসে সুখদেব গোস্বামীর কাছে আসেন, এবং সুখদেব গোস্বামী 7 দিন 7 রাত ধরে তাকে এই ভগবত কথা শোনান। এবং এই ভগবত কথার অ্যাকচুয়ালি সুখদেব গোস্বামী কার থেকে শুনেছেন? তার পিতা ব্যাসদেবের থেকে শুনেছেন, এবং প্রকাশ্যে আমাদের কাছে এনে ধরেছেন এই গ্রন্থরূপে হচ্ছে সুখদেব গোস্বামী। কার মাধ্যম দিয়ে? এই পরীক্ষিত মহারাজের মাধ্যম দিয়ে। তো এইভাবে যে ভগবান গ্রন্থ অবতার রূপে আমাদের কাছে প্রকাশিত হবে, সেই জন্যই কিন্তু এত কিছু করা। তো এখানে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের মতে ভগবানের ইচ্ছার প্রভাবে এই পরিকল্পনা হয়েছিল, এবং তার ইচ্ছার প্রভাবেই এই প্রকার নৈরাশজনক পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল। সেই পরিকল্পনাটি ছিল যে ভ্রান্ত আচরণের ফলে রাজা কলির দ্বারা প্রভাবিত এক অনভিজ্ঞ ব্রাহ্মণ বালকের দ্বারা অভিশপ্ত হবেন, এবং তার ফলে রাজা তার গৃহ এবং গৃহ সম্বন্ধীদের সব কিছু চিরকালের জন্য পরিত্যাগ করবেন। তখন তার সঙ্গে শ্রীল সুখদেব গোস্বামী যোগাযোগ হবে, এবং এর ফলে গ্রন্থরূপে ভগবানের অবতার শ্রীমদ্ ভগবত শ্রীল সুখদেব গোস্বামীর শ্রীমুখ থেকে প্রকাশিত হবে। তো ভগবান এইভাবে প্রকাশিত হওয়ার জন্য নানান রকম এই লীলা তৈরি করেন। তো তারপরে ভগবান শুধু এটাই বলছেন না, ভগবান এখানেও বলছেন, প্রভুপাদ বলছেন এই তাৎপর্যে, যে যখন ভগবান নিজের বাণী, যে ভগবদ্গীতা, ভগবানের মুখের বাণী ভগবদ্গীতা, সেটা যখন প্রকাশ করার ভগবানের ইচ্ছা হলো, তখন কাকে তিনি চুজ করেছিলেন? অর্জুনকে। এবং অর্জুনের মাধ্যম দিয়ে কিন্তু এই ভগবত বাণী আমাদের কাছে দিয়েছিলেন। কারণ অর্জুন কি করেছিলেন? অর্জুনের সেই বিস্ময়কর ব্যাপার যে আমি পারবো না, আমি যুদ্ধ করতে পারবো না, আমার নিজের লোকজনদেরকে আমি হত্যা করতে পারবো না, এইভাবে একটা মানসিকতা যখন তৈরি করেছিল, যে কেন? যাতে ভগবান এই ভগবত কথা, এই ভগবদ্গীতার কথা আমাদের সবার সামনে অর্জুনের মাধ্যম দিয়ে যেন তুলে ধরতে পারে। তো এখানটায় সেটাই বলছে ভগবান, যে প্রভুপাদ বলছেন, অর্জুন প্রমুখ পাণ্ডবদের যে দুর্যোধন প্রমুখ জাতিবর্গের ষড়যন্ত্র প্রভাব লঙ্ঘিত ও দুর্দশাগ্রস্ত হতে হয়েছিল, তা কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ সূচনা করার জন্য ভগবানের আয়োজন। ভগবান তার শব্দরূপী প্রতিনিধি শ্রীমদ্ ভগবদ্গীতার অবতরণ করার জন্য সেই আয়োজন করেছিলেন। তো ভগবান এই ভগবদ্গীতাকে প্রকাশ করার জন্য কিন্তু এরকম আয়োজন করেছিলেন। ঠিক তেমনই এখানে বলা হচ্ছে, ঠিক তেমনই পরীক্ষিত মহারাজ এমন একজন ব্যক্তিত্ব, যিনি সব রকম, তিনি তার মায়ের গর্ভে যখন ছিলেন তখন ব্রহ্ম অস্ত্রের যে তাপ সেটা সহ্য করেছিলেন। সেই তাপ সহ্য করার একজন ব্যক্তি, সে সামান্য একটা তৃষ্ণা ক্ষুধাকে সহ্য করতে পারবেন না? সেটা খুব সহজেই সহ্য করতে পারবেন। এখন শ্রীল প্রভুপাদ সেটা বলছেন, খুব সহজেই সহ্য করতে পারবেন। কিন্তু সেই যেহেতু ভগবানকে এই গ্রন্থরূপে অবতারিত হবেন, সেই জন্য ভগবান এই রকম ধরনের লীলা তৈরি করেছেন, এই রকম পরিস্থিতি তৈরি করেছেন, যার মাধ্যমে একে
তো পরীক্ষিত মহারাজকে নিজের কাছে ফিরিয়ে নিয়ে যাবেন, ব্যাক হোম, ব্যাক টু গডেড, এবং আমাদেরকে এই ভাগবত, শ্রীমদ্ ভাগবত আমাদের কাছে দিয়ে দেবেন। তার মাধ্যমে কি হবে, আমরা এই ভগবানকে আবার পাবো। কারণ ভগবান কলিযুগে এই গ্রন্থ রূপে, এই ভাগবতম রূপে এখানে আমাদের কাছে আসছে, এবং স্বয়ং ভগবানকে আমরা সাক্ষাৎ এই ভাগবতমের রূপে আমরা পাই। তো সেই জন্য ভগবানকে আমাদের এই ভাগবতম আমাদের নিত্য অধ্যয়ন করা উচিত, প্রত্যেক দিন আমাদের ভাগবতম, কারণ ভগবানের কৃপায় স্বয়ং ভগবান অবতারিত হয়েছেন এই শ্রীমদ্ ভাগবত রূপে। তো এই জন্য সবাইকে, আমাদের প্রত্যেকের উচিত এই ভাগবত পড়ে জানা এবং ভগবানের লীলা সম্বন্ধে আমাদের জানা। এবং ভগবান এখানেও বলছেন যে এই ভাগবতমের মাধ্যমে যে ভগবান এমনভাবে এই রসলীলা যে প্রস্তুত করছেন, যেটা পড়লে আমাদের মধ্যে যে কাম ভাব সেটাও কিন্তু দূর হয়ে যাবে, এবং ভগবানের সাথে আমরা সুন্দরভাবে যুক্ত হতে পারব। ঠিক আছে? শ্রীমদ্ ভাগবতম কি জয়।